बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 94 न्यूज़ का स्टूडियो प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास। नाज़रीन किराम, आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत तशरीफ़ लाई है, एक नामवर शायर हैं, नामवर अदीब हैं, और इनका तारफ़ पेश करता चलूँ। ये मंडी बहाउद्दीन की उस नामी गिरामी शख्सियत के नवासे हैं जिन्हें लोग हज़रत दाइम इकबाल दाइम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। ये उनके नवासे हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद असलम तालब चिश्ती साहिब आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलम चिश्ती साहब, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये चूँकि पंजाबी शायर हैं, मैं भी कोशिश करूँगा कि इनसे बातचीत ज़रा पंजाबी में करूँ। असलम साहब, माशाल्लाह तुसी तशरीफ़ लियाए। असलम साहब साडे डेरा तरहाना मंडी बहाउद्दीन तो बिलोंग करते ने, और हज़रत दाइम इकबाल दाइम रहमतुल्लाह अलैह जिहड़े कि एक नामी गिरामी शायर गुजरे ने, मंडी बहाउद्दीन के अंदर एक तारीख रकम की है, और बच्चे बच्चे की जुबान ते और हर बंदे की जुबान ते दाइम इकबाल दाइम का नाम जदों भी लिया जाए तो फौरन पता चल जाता है कि ये वो आला शख्सियत मंडी बहाउद्दीन की शख्सियत है। अज उन्होंने नवासे मुहम्मद असलम तालब चिश्ती साहब तशरीफ़ लियाए ने। यकीनन साढ़े वास्ते खुशी का बायस है कि आप इंग्लैंड उत्तों बिल्कुल कुछ दिन पहले इंग्लैंड तो वापस आए ने, और मैं मुनासब समझिया कि साढ़े स्टूडियो तशरीफ़ लियान और कुछ गल्लां अपनी ज़िंदगी के हवाले नाल, कुछ गल्लां हज़रत दाइम इकबाल दाइम रहमतुल्लाह अलैह दी ज़िंदगी के हवाले नाल, और कुछ गल्लां अपनी शायरी के हवाले नाल आवाम तक शेयर कर सकन। तो यकीनन मैं खुशी महसूस कर रहा कि आपने बड़ा कीमती वक्त दिता, तशरीफ़ लियाए ने। दोबारा उन्होंने तरफ चलने। असलम चिश्ती साहब जी, माशाल्लाह तुसी साडे स्टूडियो तशरीफ़ लियाए हो, कीमती वक्त कढ़िया है, और यकीनन मैं ये अर्ज़ करना चाहना कि तुहाडा शायरी की तरफ तुसी किहड़ी उम्र तो आगाज़ कीता सी? जी डॉक्टर साहब, मैं ना तुहानूं पहला सब तो हमद दे जो दो शेर ते दो शेर नात दे पेश करांगा, तो फिर उस तो बाद गुफ्तगू नूं असीं अगे वधावांगे। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी, अल्लाह राज़क के मालिक के सारियां दा। जी जी। अल्लाह राज़क के मालिक के सारियां दा, निक्के वड्डे नूं रिज़क पहुंचाण वाला, वाह वाह। जिन्नो बशर चरिंद परिंद सारे, जी जी। ਉਹੀ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਦੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਖੂਹ ਡੂੰਘੇ, ਕਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਦੀ ਯਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲੇ, ਕਦੇ ਤੂਰ ਤਜੱਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। जी जी। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ, ਉੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ। जी जी। ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਕਾਫੀ, ਤਾਲਬ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सब एक नात दी रुबाई पेश करांगा, तो उस तो बाद एक अहमद का एक जुमला मैं भी अर्ज करना जी, चाहता जी, कि जी, नित नए फरमाओ। नक्श बनाते हो मिटा देते हो, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। वाह। खुद ही लगवाते हो कुफर के फतवे और फिर खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। ला देते खुद ही लगवाते हो कुफर के फतवे और फिर खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। कभी पत्थर को बना देते हो हीरे की कली, कभी हीरों को भी मिट्टी में रुला देते हो, और खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मेराज करा देते हो। जी पंजाबी नातिया रुबाई पेश जी करना। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उदो नूर हजूर दा चमकिया सी, वाह वाह। उदो नूर हजूर दा चमकिया सी, बन्ना कोई ना पार उरारदा सी। बेशक। उदो ਨੂਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਚਮਕਿਆ ਸੀ, ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਰ ਉਰਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁਰਨੂਰ ਸਰਵਰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਬਹਾਰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਹਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂਰ ਦਾ ਨੂਰ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਅੰਦਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਜੀ। ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਰਦੂ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ उर्दू दे ने कि शराबों शीशों पैमानों के मुजरे भर गए होंगे, शराबी तेरी महफिल में तमाशे कर गए होंगे, तमाशे कर गए होंगे, शबे महराजे आका पे ताज्जुब खेजियाँ कैसी, वो अपने घर से आए थे अपने घर गए होंगे। जनाबे हजरत दाइम की खामोशी में भी हैरत है, नहीं देखे कहीं मुद्दत से शायद मर गए होंगे। शायद मर गए होंगे जी। अच्छा, शायरी ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਚੋਂ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸਰ ਉਸ ਵਕਤ। ਜੀ ਜੀ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਦੇ ਐਮਬੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਸਾਬੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਸ਼ਾਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਸ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖੇ, ਫਿਲ ਬਦੀ ਸ਼ਾਇਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹਿਰ ਦਾ ਨਾ ਅਰੂਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਲ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਫਿਲ ਬਦੀ, ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 8 9 10 ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਲਿਖੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਲ ਬਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਤੇ ਰਗਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰ ਉਹ ਸੀ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਇਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤਰਜ਼ੇ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਜਮੂਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਦਾਏ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਪਿਆ ਸੀ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਜਮੂਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਇਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਪੱਟ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਮੇਰੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਈ ਤੀਸਰੀ ਕਿਤਾਬ। ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਜ਼ੇਰੇ ਤਬੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਬਤਾ ਰੂਹਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਠ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਕਿ ਇਲਮੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਰੂਜ਼ ਬਹਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫੈਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਵਾਦ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਛਾਪ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।
ਅੱਛਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਖਸੂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ possible ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਦਿਲੋਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ। ਦਿਲੋਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਖਫੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੀ ਕਰਨਾ, ਮੱਥੇ ਕਸ਼ਕਾ ਫਕਰ ਦਾ ਅਜ਼ਲੀਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਗਦਾ ਗਰ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਚਲੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੰਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਲਬ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣਾ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਐਸੀ ਮੈਂ ਕਲੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਕਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੌਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮਕਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਤਾਲਿਬ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨਾ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ। ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਤ ਗੋਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਨਾਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਹਿਰੀਰ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ ਨਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਬਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। शाहज़ेब असलम कियानी साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह चाचू असलम साहब अल्लाह पाक सलामत रखे प्रोग्राम ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ शाहज़ेब असलम भाई बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ गुफ्तगू थोड़ा जा आगे लेके चलने हैं। जी जी। हजरत दाइम इकबाल दाइम रहमतुल्लाह अलैह अब तक बड़ा नाम एक अदब के अंदर और मंडी बौद्दीन दी तारीख के अंदर जदों भी शायर और अदीबा का नाम लिस्ट बनाई जाएगी तो उहदे विच सरे फहरिस्त दाइम इकबाल दाइम रहमतुल्लाह अलैह दा नाम है। अच्छा, उन्हां दा कोई कलाम तुसीं साडे नाज़रीन नूं सुनाना पसंद करो? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ 4 ਮਿਸਰੇ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਬੋਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਬੋਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕਿ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਖੇ ਰਹਿ ਸੁੱਤੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਜੰਦਰਾ ਖੋਲਿਆ ਮੈਂ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਿਸਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਪਕੜਨ ਪਗਲੇ ਭਗਤ ਖੋਜੀ, ਬੂਆ ਨੈਣਾ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਢੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਇਮ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੱਸ ਲਿਆ, ਐਪਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰੋ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਸਿਨਫ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰਫ ਉਸ ਸੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸੇਜ ਸਜਨ ਸੰਗ ਸੁੱਤੀ, ਸੁਖ ਸੁਹਾਗ ਸਰੂਰੋਂ, ਸੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਰਫਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੱਸੀ ਸੇਜ ਸਜਨ ਸੰਗ ਸੁੱਤੀ, ਸੁਖ ਸੁਹਾਗ ਸਰੂਰੋਂ,
ਦਰਦ ਦਵਾ ਦਿਲੇ ਦੀ ਦਾਇਮ ਦਿਲ ਭਰ ਦਿਸਦਾ ਦੂਰੋਂ। दिल दिसदा दूर। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਨਾਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। और बिलखसूस मोहम्मद असलम चिश्ती साहब आप तशरीफ़ लियाए ने और इन्हों तुसी इन्हों की शायरी ਨੂੰ सुन रहे हो, इन्हों के प्रोग्राम ਨੂੰ समात कर रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हाँ तुहाडा, तुसी साडे प्रोग्राम का हिस्सा बने हो। अपना असलम तालब साहब एक दफ़ा फिर मैं थोड़ी जी गल अगे लैके चलने हाँ। तुसी बैत रूहानी जिहड़ी शख्सियत नाल कीती है, उन्हां चों कोई ऐसी चीज़ किहड़ी तुहानूं नज़र आई है कि तुसी मतलब चिश्ती साहब दे बैत कर ली, हालांकि होर भी पीरानी उजाम है सन। जी 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 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਸੈयद ਖਿਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਖਿਜ਼ਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਕੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਏਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 40 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਟੈਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਰੂਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਫਕਤ ਆਪਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। क्या बात है। अच्छा, एक ज़ाती जा सवाल कि पीर सैयद खिज़र चिश्ती साहब जी, आप भी चूँकि शायर बहुत बड़े शायर गुजरे ने बड़ी बौदीन च, ते आप दे उस्ताद कौन सन? पीर खिज़र शाह साहब जी। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਇਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਇਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਇਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ इन्हें ये मुझे उस्ताद जी कहते हैं साइम बरमला। जी जी बिल्कुल। ये मुझे उस्ताद जी कहते हैं साइम बरमला। जी जी। मैं इन्हें या पीर मुर्शद हूँ मुसलसल कह रहा। वो कहते हैं कि मैं तो इन्होंने पीर मुर्शद कह रहे हैं। जी जी। मैं उस्ताद जी कहते उस्ताद वो ही साने नांदे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये साइम चिश्ती साहब उन्हें भी एक मेरी सदाए दरवेश किताब छपी सी 1988 ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਦਾਏ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੋਣੀ। ਜੀ ਜੀ। ਦਰਦਾਂ ਭਰੀ ਸਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਦਾਂ ਬੜੀ ਸਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਨਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਕਲਮ ਤਾਈ क्या बात ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੁਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ। क्या बात है, क्या बात है। ਖਿਜ਼ਰੇ ਰਾਹ ਬਣ ਕੇ ਖਿਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸੈयद ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਆਣ ਮਤਲੂਬ ਮਿਲਿਆ, ਐਸੀ ਹੋਈ ਅਤਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਕਤੇ ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਇਮ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜੇ ਪੱਲਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲਬ ਜਹਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਕੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੱਬ ਸੱਚੇ। ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਬਣਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਇਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਜਹਾਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਜਮਲ ਜੀ ਜੀ
ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜਦ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਾਜਦ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਜਦ ਲਤੀਫ। ਹਾਂ, ਸਾਜਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਥੋੜੀ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਕੀਮ ਫਖਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਨਾਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਕਮਾਲ ਤਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਅਲੀ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, और थोड़ी शायरी विच अल्लाह पाक मजीद बरकत अता फरमाए। और बहुत सारे दोस्त वाच कर रहे ने, नाज़रीन इकराम जितने भी दोस्त इस प्रोग्राम ਨੂੰ देख रहे ਨੇ, ठीक है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुश आमदेद कहने आ, जी आया ਨੂੰ कहने आ, और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ और साड़ी इस गुफ्तगू ਨੂੰ समात ਕੀਤਾ। और माशाअल्लाह असलम तालब चिश्ती साहब ਦੀ शायरी ਨੂੰ समात कर रहे ਨੇ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ बहुत ज़्यादा मशकूर हाँ। असलम चिश्ती साहब, आपने बैत रूहानी एक ऐसी शख्सियत नाल कीती जिहड़ी कि सैयद ज़ादी सी, सैयद दी ज़ात सी, और माशाअल्लाह खिज़र चिश्ती साहब एक बहुत बड़ा नाम सी मंडी बहाउद्दीन। और अच्छा, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਮਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਜੀ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਪੈਰੋਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰੋਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੈਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਮ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਅਲਫਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਾਤ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਬੜਾ ਫਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਇਹ ਨਾਤ ਕੋਈ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਈਮ चिश्ती साहब ने एक है ना, बढ़ के अश्कों से सौगात होती नहीं, हाँ जी, आंसुओं को कभी मात होती नहीं, और बात जब तक न हो साइम ना सॉरी पाक जब तक न हो साइम कल्बो नजर, पाक जब तक न हो साइम कल्बो नजर, मुस्तफ़ा की कसम नात होती नहीं, मुस्तफ़ा की कसम नात होती नहीं। तो मोहम्मद असगर साहब माशाअल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा बने ने और प्रोग्राम ਨੂੰ पसंद कर रहे ने। और सारे दोस्तों अगे गुजारिश है कि जितने भी प्रोग्राम ਨੂੰ देख रहे ने ਉਹ प्रोग्राम ਨੂੰ अगर थोड़ा ਜਿਹਾ शेयर कर देंगे तो असी साड़ी हौसला अफजाई होएगी मजीद। और मैं समझना कि जितना दोस्तों तक शेयर करेंगे असलम साहब का उतना पैगाम, साडा पैगाम इत्थे बैठन का मकसद पूरा हो जाएगा कि बहुत सारे लोगों तक साडा पैगाम पहुँचेगा, साड़ी गुफ्तगू पहुँचेगी, साड़ी शायरी पहुँचेगी। और हज़रत दाइम इकबाल दाइम रहमतुल्लाह अलैह दा एक जिहड़ा मकसद सी एक शायरी का एक वो मकसद पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। असलम साहब, कोई
ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ? ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ 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 ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜੀ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਕਤਰਾਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈंने ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੈਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਰੱਖ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਰੱਖ। ਯਾਨੀ ਆਕੜ ਨਾ, ਤਕਬਰ ਨਾ ਵਖਾ। ਤੇ ਹੀਰਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹੀਰਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਲੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖ। ਸਾਕੀ ਤਾਲਬ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਪੀਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਲਾਣ ਤੇ ਰੱਖ। ਪਿਲਾਣ ਤੇ ਰੱਖ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਸਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜੀ। ਪੱਥਰ ਆਮ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਸਬੀਹ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰੋਵੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪੱਥਰੂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਲ ਦਿਲ ਦੀ ਧੋਵੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਯਾਮ ਸਜੂਦ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੇਜ ਤੇ ਸੋਵੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਜੀ। ਨੀਰ ਅੱਖ ਦੀ ਚੋਵੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਰਾਂਝੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਰਾਂਝੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਕੂੜੇ ਯਾਰ ਦੇ ਟੋਵੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰੋਣ ਕੁਰਲਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁੱਕੇ ਰੋਣ ਕੁਰਲਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਕਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤਾਲਬ ਵਾਂਗ ਲਕੋਵੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਫरमा ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ शाह साहब सैयद फैज़ुल हसन काज़मी साहिब आप प्रोग्राम का हिस्सा बने नहीं, उन्होंने भी खुश आमदेद। शाह जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करन दा। और नाज़रीन किराम, प्रोग्राम अज की शख्सियत और साडे नाल अज मौजूद ने एक बड़ी अहम शख्सियत हज़रत दाइम इकबाल दाइम रहमतुल्लाह अलैह दे नवासे जनाब मुहम्मद असलम तालिब चिश्ती साहब। खुशकिस्मती कि चंद दिन पहले इंग्लैंड तो वापस आए ने ते अज साडे स्टूडियो तशरीफ लियाए। यकीनन उन्हां दी असी शायरी भी सुन रहे हैं, उन्हां दियां खूबसूरत गल्लां भी समात कर रहे हैं और उन्होंने शायरी कदों शुरू की थी और फिर रूहानी फैज़ किस तरह ये हासिल होया। अच्छा चिश्ती साहब, ये दसो कि पहला मजमूआ तुहाडा कदों छपिया है? सर, पहला मजमूआ मेरा जिहड़ा वो छपिया सी 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਦਾਏ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਦਾਏ ਦਰਵੇਸ਼। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਮੱਕ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਛਪੀ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਏ ਪਰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪਿਆ ਸੀ 1000 ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਘੱਟ ਏ ਹੁਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਮਜਮੂਆ ਸਦਾਏ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਏ, ਸਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1904 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਪਿਆ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 2004 ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਨ 2004 ਜੀ ਦੇ ਬਿਲकुल ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੁਣਾਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਚੋਂ ਜਨਾਬ ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਜੀ। ਤੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸੱਟ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਦੋਂ ਥੁੜਕਦੀ ਏ। ਵਾਹ। ਸੱਟ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਦੋਂ ਥੁੜਕਦੀ ਏ। ਜੀ ਜੀ ਲੱਗੇ ਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤੀਰ ਮੇਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪੀਰ ਮੇਰੇ। ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਲੱਜ ਪਾਲ ਹੀ ਲੱਜ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਖੀ ਅਮੀਰ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਬੂਹੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਆਣ ਫਕੀਰ ਮੇਰੇ। ਫਕੀਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ ਮਰਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਾਂਬਲ। ਆਹਾ। ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ ਮਰਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਾਂਬਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵੇਗਾ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਚੜ ਗਈ ਏ। ਮਸਤ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਚੜ ਗਈ ਏ। ਵੱਖਰੀ ਮਸਤੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਦ ਵਾਲੜੇ ਖਾ ਗਏ ਫੱਟ ਡੂੰਘੇ। ਆਹਾ। ਦਰਦ ਵਾਲੜੇ ਖਾ ਗਏ ਫੱਟ ਡੂੰਘੇ। ਮਾਸਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤਾਲਬ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣ ਪੈਦਾ ਦਾਇਮ ਜੈ ਲਾਲ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਵਾਈ ਸੀ ਸੁਰਖੀ ਕਿ ਜੀ ਜੀ दाइम इकबाल दाइम जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਦਾਇਮ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣ ਪੈਦਾ ਦਾਇਮ ਜੈ ਲਾਲ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲकुल बिल्कुल ਜੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਫੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਤੀਆ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਮੇਰਾ ਆਪਣਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਡੁੱਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਮਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਜੰਤੀ ਛਾਵਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਮਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਜੰਤੀ ਛਾਵਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਜਾੜਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਗਮ ਦੀਆਂ ਆਗਾਂ ਸਾੜਿਆ ਏ। ਜੀ ਜੀ ਤੇਰੀ ਤਾਲਬ ਕੁੱਲੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਝੱਖੜ ਝੁਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਫਾਨੀ। ਆਹਾ। ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਫਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਤੇਰਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ। ਰੁਲਸੀ ਘਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਹੁਸਨ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਤੇਰਾ। ਜੀ 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 ਅੱਜ ਹੀ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਸਦਾਈ ਦਾਨ ਤੇਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਆਖਾਂ ਸਾਬਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਈਮਾਨ ਤੇਰਾ। ਈਮਾਨ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਹੋਸਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ। ਜੀ ਜੀ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਏ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇਰਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇਰਾ। ਬਿਗਲ ਕੂਚ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਏ ਆਣ ਜਾਣ ਤੇਰਾ। ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰਾ। ਜਿੰਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਕੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਹਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਏ ਪੀਣ ਪਲਾਣ ਤੇਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਦਸਤਕ ਦੇਂਦਿਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਖਲਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇਰਾ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਿਆ ਕੁਰਲਾਮ ਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਨ ਤੇਰਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰਾ। ਤਾਲਬ ਜਾਣਦਾ ਏ ਸਾਰੇ ਜਾਗੇ ਅੰਦਰ, ਜੀ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰਾ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, जी जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। जी जी माशाल्लाह। दिलावर इजाज साहब जी। प्रोग्राम का हिस्सा बने ने जी, सलाम जी। कह रहे ने जी, कहते वालेकुम जी सलाम। प्रोग्राम बहुत अच्छा जी माशाल्लाह। ਜੀ ਜੀ फरमाइशां तो बहुत सारियां आ रही ने, दोस्त बड़ी लिख लिख के पूछ रहे ने जी, जी। और कह रहे ने कि ये भी शेर सुनाओ, ये भी शेर सुनाओ। जी, जी। लेकिन चूंकि वक्त भी प्रोग्राम का जी वक्त थोड़ा ही रह गया मेरा ख्याल। हाँ जी, बिल्कुल जी। ये चलो थोड़ा रह गया तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰ जी ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦੀ ਬਹਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਾਣਾ ਕਲਾਮ जी ਥੋੜਾ जी ਜਿਹਾ जी 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 ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ ਵੇਖਿਓ जी ਤੁਸੀਂ बिस्मिल्लाह। ਕਿ ਇਹ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦੀ ਬਹਿਰ ਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ जी जी ਭਾਰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, चांदा ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭਾਰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। कोई नहीं खाली जाता। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਡੂੰਗੀ ਰਮਜ਼ ਨਿਆਰੀ, जी जी ਉਸਨੇ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ। क्या बात है। अगर इजाजत दो तो मैं सुर दे अंदर थोड़ा जा पेश कर दें। ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। माशाल्लाह चिश्ती साहब दा कलाम है जी। ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਡੂੰਗੀ ਰਮਜ਼ ਨਿਆਰੀ, ਉਸਨੇ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਸ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਨਾਬ, ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਿਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸ਼ਾਮਾਂ। क्या बात है, क्या बात ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੂਹੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਵਾਂ, है। जी जी ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਿਸਮਤ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਗਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਫੱਕਾ, जी जी ਸੱਜਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ, हक्का बक्का। ਦਾਗ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ, क्या बात है। ਦਾਗ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ, जी जी ਕਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਤਾਲਬ ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਕਈ ਪਿੱਟਦੇ। कई रोंदे कई पिटदे। क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ਇਹ ਤਾਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਏ, जी जी ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਇਹ ਸਾਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ। सकी नहीं। ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਦੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। जी जी ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਯਾਰੋ, जी जी ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਯਾਰੋ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, जी जी ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਕਾਫਰ ਜਾਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। हाँ हाँ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਦਾੜੀ ਅੰਦਰ ਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। जी 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 ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਦਾੜੀ ਅੰਦਰ ਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਮੈਂ। ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਜ਼ਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੱਖੀ ਨਹੀਂ। सखी नहीं। क्या बात। ਅਜੇ ਅਲਫ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, जी जी ਅਜੇ ਅਲਫ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ। ਬੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ दूर ਏ। दी गए बेशक। ਅਜੇ ਅਲਫ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਬੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਏ, ਐਵੇਂ ਕੂੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਏ,
तेरी तालब मंजिल पक्की ने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात हाँ है। जी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह दोस्त नाल नाल अपने अपने कमेंट्स कर रहे ने, कह रहे हैं जी प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, थोड़ी शायरी माशाअल्लाह बहुत अच्छी है और गुफ्तगू दा अंदाज माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक मजीद बरकतां अता फरमाए। आमीन। और तुसी अज बड़ा वक्त कढ़िया है साडे नाजरीन वास्ते और यकीनन तुसी तशरीफ ले आए हो साडे इस स्टूडियो के अंदर ते एक चाशनी आई जी, है मेहरबानी। और एक याद ताज़ा हुई है हज़रत दाइम इकबाल दाइम रहमतुल्लाह अलैह दी। अच्छा, एक ज़ाती जिहा सवाल पूछना चाहना कि तुसी अपने मज़ार वास्ते जगह खुद मखसूस की थी जी जी। ते इहदी कोई खास वजह भी अपने मज़ार वास्ते अपनी ज़िंदगी विच तुसी एक जगह मखसूस कर ली जी जदों मैं इस दुनिया तो जावां मैनूं इत्थे दफन करना, ते इहदी की वजह है? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਟ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਈਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਤਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਟ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਬਿਲਟ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚਲੋ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਕਈ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੌਫ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦਫਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਖਮੀਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਦ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ जी। मोहम्मद अमीन साहब ਤੁਹਾਡੀ फरमाइश ਤੇ इंशाअल्लाह तालब साहब पूरी जी मैं सुनाना जनाब सुना रहे ने जी। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਫਾਮ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ, ਮਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੇਕਰਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਨਜਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ,
ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਨਜਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਹਮਵਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਹਮਵਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਕਾਫੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਿਰ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕਲਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਝਾੜਦੇ ਤੋੜਨਾ ਹੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਝਾੜਦੇ ਤੋੜਨਾ ਹੀ, ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਤਬਾਰ ਮੈਂ ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਝਾੜਦੇ ਤੋੜਨਾ ਹੀ, ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਤਬਾਰ ਮੈਂ ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਜੀ ਉੱਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਦੀ ਸਦਾਏ ਸੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਗ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਾੜ ਗਈ ਤਨ ਮੇਰਾ, ਅੱਗ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਾੜ ਗਈ ਤਨ ਮੇਰਾ, ਪਾਵਾਂ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂਬੂ ਮੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਏ ਬੀਜ ਜੋ ਕਟਣਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਦਾ ਅੱਛਿਆਂ ਤੇ, ਕਮਾਈਏ ਹਰਾਮ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹਲਾਲ ਲੱਭਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਮਾਈਏ ਹਰਾਮ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹਲਾਲ ਲੱਭਣਾ, ਧੱਕੇ ਪੈਣ ਸਦਾ ਤੁਰੋਂ ਧੱਕਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਏ ਕਰਦਾ ਏ ਖਾਸ ਆਪੂ। ਜੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਏ ਕਰਦਾ ਏ ਖਾਸ ਆਪੂ ਜੀ। ਓਟ ਸਿਦਕ ਯਕੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਤੇ ਆਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਫਲਕ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾਂਦੀ। ਆਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਫਲਕ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਕਿਆਂ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਬਤ ਤਰੋੜ ਸੁੱਟਾਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਬਤ ਤਰੋੜ ਸੁੱਟਾਂ। ਜੀ। ਰੱਖਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਿਵੇਂ ਹੰਝੂ ਡਕਿਆਂ ਤੇ। ਜੀ। ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਨਦਾਰ ਲੁੱਟਣ, ਚੜ ਕੇ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਨਦਾਰ ਲੁੱਟਣ, ਦੋਸ਼ ਰੱਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆਂ ਤੇ। ਚੜ ਕੇ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਨਦਾਰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆਂ ਤੇ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਰਮ ਦੇ ਆਪ ਕਰੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੋਰ ਆਸ ਦੀ ਰੱਬ ਤੇ ਸਟਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਵੜੇ ਕਬਰੀ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਈ ਵਟਿਆਂ ਤੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਤਾਲਬ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਰਹਿ ਨੇ ਸਕਿਆਂ ਤੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਇਹ ਰੰਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਗਜ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਰ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਨਫ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਿਨਫ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਪੀਵਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੋਕੇ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਤਸਬੀਹ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਰਹੋ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਪੜਦਾ ਰਹੋ। ਓਏ ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਲੱਖਾਂ ਸਜਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਜਦਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸਜਦਾ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਜਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸਜਦਾ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਦਾ ਏ, ਸਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਅਵੱਲਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਅਵੱਲਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਛੁਪਾਵੇ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਕਤਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤਾਈਓ ਪਹੁੰਚੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤਾਈ ਹੈ। ਜੀ। ਤਾਈਓ ਪਹੁੰਚੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤਾਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਈਂ ਤਾਲਬ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਪਹੁੰਚੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤਾਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਈਂ ਤਾਲਬ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਭਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸਾਹਿਲ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। चिश्ती साहब किसे शायद ना बड़ा खूबसूरत तखय्यल है कि बड़ी हसरत हाई तंडबू है ते मत्था टेक दा मर जावा। वाह। बड़ी हसरत हाई तंडबू है ते मत्था टेक दा मर जावा। तंड इश्क दा बाल के मच सोना वत सेक दा मर जावा। पैंडा दूरियां दा नाज हंजवा दे। पैंडा दूरियां दा नाज हंजवा दे। इंज मेच दा मर जावा।
ਹੋਵੇ ਵਕਤ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਮੁਖ ਤੇਰਾ, ਆ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਮਰ ਜਾ। ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਿਲਾਵਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਤਕਿਲ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਸमिल्लाह। करबला में शाह को लाशें उठाने पड़ गए। क्या बात। करबला में शाह को लाशें उठाने पड़ गए, असगरे मासूम को आंसू पिलाने पड़ गए। हाँ। मारकाए हक्को बातिल दी की खातिर हुआ, मारकाए हक्को बातिल दी की खातिर हुआ, अर्ज़े करबल में हुसैन को सर कटाने पड़ गए। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਿਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਖਯਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। कि इतना करम मुझ पर मेरे सरकार कर दिया, इतना करम मुझ पर मेरे सरकार कर दिया, एक नज़र से मुझको साहिबे मज़ार कर दिया। वाह 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 वाह, क्या बात। एक नज़र से मुझको साहिबे मज़ार कर दिया। जी जी। था मैं खाना खराब खा रहा था ठोकरें, था मैं खाना खराब खा रहा था ठोकरें, जी जी। उस दिल रुबा ने ऊंचा मेरा वकार कर दिया, वकार कर दिया। क्या बात। बख्शिश के सिवा कुछ ना था हालाए रहमत में, जी जी। बख्शिश के सिवा कुछ ना था हालाए रहमत में, अपने गुनाहों का जब मैंने इकरार कर दिया। इकरार कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। कितना का टाइम डॉक्टर साहब है बाकी? जी तहजीब मिर्ज़ा साहब माशाअल्लाह जी बहुत शुक्रिया। ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅਸਦ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਜੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਠ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਆਪੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ। क्या बात, क्या बात। ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਆਪੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਦ ਜੇਕਰ, ਜੀ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਦ ਜੇਕਰ, ਅਸਰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਦ ਜੇਕਰ, ਅਸਰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੌਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਮੂੰਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਮੋੜਨਾ ਕੁਫਰ ਵੱਡਾ। ਤੇਰੇ ਸਜਦੇ ਤਸਬੀਹ ਕਿਸ ਕਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇਰੇ ਸਜਦੇ ਤਸਬੀਹ ਕਿਸ ਕਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਕਲ ਫਹਿਮ ਇਦਰਾਕ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਅਕਲ ਫਹਿਮ ਇਦਰਾਕ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ਼ਕ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿਸ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਿਲ ਫੇਰ ਲੈ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਦਿਲ ਫੇਰ ਲੈ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਰਾਸ ਸੁਣਦੇ, ਕਾਮਲ ਸਿਦਕ ਯਕੀਨ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਜਬ ਹੱਦ ਬੰਨੀ, ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਜਬ ਹੱਦ ਬੰਨੀ, ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਬਣ ਗਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਬਣ ਗਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਜਹਾਨ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਾਝੋਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੜੇ ਰੱਖਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਦੀ ਕਰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਸ਼ਨਾਸ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕੀ ਲਾਲ ਦੀਏ,
ਭਾਵੇਂ ਯਕੂਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਜਾਨ ਹੋਵੇ ਮਰਜਾਨ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਝੋਲੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰ ਲੈਸਾਂ ਜੇ ਲਜਪਾਲ ਦੇ ਬੂਏ ਸਦਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਦਾ ਦੇਵਾਂ। ਝੋਲੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰ ਲੈਸਾਂ ਜੇ ਲਜਪਾਲ ਦੇ ਬੂਏ ਸਦਾ ਦੇਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤਾਲਬ ਮਲੰਗ ਬਣ ਜਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਮਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾਤੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਬਾਈ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਫਜਰ ਦੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਲੇ, ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਫਜਰ ਦੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਮਾ। ਜੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਜਾਮ ਚੁਮਾ। ਜੀ 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 ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੋਲ ਦੱਸੀ 100 ਵਾਰ ਉਹ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਚੁਮਾ। ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਹਣੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਚੁਮਾ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਚੁਮਾ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤਰਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰਾ ਤਰਨਮ ਨਾ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਨਗੁਨਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਰਨਮ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਸਾਥ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲकुल बिल्कुल। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਰਨਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਨਗੁਨਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ, ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਆਖਰੀਏ। ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਆਖਰੀਏ। हो आ गया सनम इंतजार आखरी नज़हा दे वेले आके पुछया फरिश्तियां। आहा नज़हा दे वेले आके पुछया फरिश्तियां। मेरे लबां ते हुण इकरार आखरी मकसद एक शेर जी 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 कि मुँह तो कफन हटा के रखिया बाजार विच। मुँह तो कफन हटा के रखिया बाजार विच। आ गए रकीब सारे दीदार आखरी। तालिब दे दिल नु पढ़ना कितना मुहाल है। आहा क्या बात। तूफान रख दे सीने गम खार आखरी है। क्या बात है, क्या बात और है। कदी पढ़िया नहीं तरन्नम नाल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आखिरी ये। और उसे बहर दे अंदर एक शेर है कि मरना मरना हर कोई आखे मैं भी आखा मरना। मरना 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 हर कोई आखे मैं भी आखा मरना। जिस मरने विच मेल ना होवे उस मरने नू की करना। की करना। वाह जम जम आवे मौत जहूरी मेरी अखियां बंद न करना। शायद मेरा आका आवे मैं दीदार हुजूर दा करना। वाह वाह सुभान। शायद मेरा आका आवे मैं दीदार हुजूर दा करना। मजहर इकबाल गोंदल साहब जी जी माशाअल्लाह सलाम कह रहे ने। बहुत शुक्रिया मजहर गोंदल साहब प्रोग्राम ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਹਾਜੀ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ जी जी ਦੇ ਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋ ਜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ जी केड़े ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹਾਜੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जी ये ते मेरे अच्छे दोस्त ने जनाब ते इन्हां वास्ते ते मैं हाजिर ही रहना हर वक्त। ਜੀ ਜੀ हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਆਰ ਪਾਰ ਕੱਚੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਖੇਡ ਕੱਚ ਦੀ ਇਹ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ, ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਤੇ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਕੱਚੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਾ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦਾ, ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਾ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦਾ,
तंदुरुस्त कच्चे ते बीमार कच्चे बीमार कच्चे अंत मिटेगा ए जहान फानी फिरदे मिट्टी ते पै खुदार कच्चे उदार कच्चे अगे मिट गए ने अगों मिटने ने पिछे खले ने बेशुमार कच्चे जी जी ते मौत सर ते खली उड़ीक दिए तेरे बचन दे हैन आसार कच्चे कच्चे ते छड़ गई जमीन तसीर अपनी आहा छड़ गई जमीन तासीर अपनी कच्चे रिश्तियां विच ने प्यार कच्चे प्यार कच्चे इस दुनिया दे बहर अमीक अंदर वेखे डुबदे लख हजार कच्चे ते तालब वांग जो खेडन दलील बाजों जांदे सारियां बाजियां हार कच्चे जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह मुनव्वर इकबाल साहब प्रोग्राम का हिस्सा बने ने जी माशाल्लाह वो भी सलाम कह रहे जी हैं वालेकुम अस्सलाम ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚੂँकि ਅਸਲਮ ਤਾਲਿਬ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਰਗਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਅब्बास ਸਾਬਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 94 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼